नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन और उमरगांव में भारी बारिश से हर जगह सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालक हुए परेशान। पारड़ी में बच्चों को स्कूल वैन में भेजना महंगा पड़ सकता है। पारड़ी में आरटीओ निरीक्षक व पुलिस ने स्कूल वैन चालकों के साथ बैठक कर दुर्घटनाओं से बचने की सूचना दी। वलसाड के पारनेरा पारड़ी गांव में मोबाइल टावर के विरोध में ग्रामीणों ने सरपंच का घेराव किया। मोबाइल टावरों की फ्रीक्वेंसी से पशु पक्षियों सहित मानव जीवन पर बड़ा असर हो सकता है, जैसा ग्रामीणों ने बताया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन और उमरगांव में भारी बारिश से हर जगह सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालक हुए परेशान। वलसाड जिले सहित संघ शासित प्रदेश दमन में सुबह के समय विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश हुई थी। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार दमन और वलसाड जिले के उमरगांव सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश का माहौल था। इसके कारण सड़कों पर पानी भर गया था। दूसरी ओर दमन में भी विधिवत रूप से मानसून शुरू होने से असहनीय गर्मी से लोगों को राहत मिली थी। भारी बारिश के कारण जगह जगह सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। सुबह के समय तेज बारिश होने से नौकरी पेशा वर्ग और व्यापार धंधे के लिए जाने वाले लोग मुश्किल में पड़ गए थे। पारडी में बच्चों को स्कूल वैन में भेजना महंगा पड़ सकता है। गर्मी की छुट्टियों के बाद अब पारडी में स्कूल शुरू हो रहे हैं। राजकोट की दुर्घटना के बाद अब फिर से स्कूल वैन का मुद्दा उठा है। बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह भरकर जाने वाली स्कूल वैन में दुर्घटना न हो, इसके लिए पुलिस और प्रादेशिक वाहन व्यवहार के अधिकारी स्कूल वैन के शुरू होने से पहले ही सतर्क हो गए हैं। इसके लिए कुछ दिन पहले आरटीओ अधिकारी द्वारा स्कूल में बच्चों को लाने और ले जाने वाले वाहन चालकों के लिए लगभग 15 सुझाव जारी किए गए थे और उन्हें लागू करने का आदेश भी दिया गया था। इसके अंतर्गत पारडी वल्लभ आश्रम शाला में स्कूल के संचालकों और पारडी क्षेत्र के स्कूल आने वाले बस, वैन, रिक्शा, इको वाहन चालकों के साथ वलसाड एसपी डॉक्टर करणराज वाघेला के मार्गदर्शन में पारडी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज डीवाईएसपी कुलदीप नाइन, पीआईजीआर गढ़वी की टीम और आरटीओ इंस्पेक्टर की उपस्थिति में दुर्घटना से बचने के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पारडी तालुका सहित आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में वाहन चालक एकत्र हुए थे।
और उन्हें आरटीओ के नियमों के अनुसार बच्चों को लाने के लिए सुझाव दिए गए थे। डीवाईएसपी कुलदीप नाई ने बताया कि सरकारी नियमों का पालन हो और बच्चे सुरक्षित रूप से स्कूल आ जा सके, इसके लिए गाइडलाइंस की जानकारी दी गई। आरटीओ इंस्पेक्टर द्वारा वाहनों के सर्टिफिकेट की जांच की गई और बाकी सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी देने के लिए सुझाव दिए गए। इस बारे में स्कूल वैन चालकों ने बताया था कि यह गाइडलाइन हमें मान्य नहीं है, क्योंकि 12 वर्ष से कम उम्र के 14 बच्चों का पासिंग दिया गया है जो उपयुक्त नहीं है, और टैक्सी पासिंग करो तो वर्ष का 50,000 का खर्च भी उपयुक्त नहीं है, और इस बारे में मिलकर क्या निर्णय लिया जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। एक वैन में 10 बच्चों की ही अनुमति मिल सकेगी, तब उसका किराया बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। આ ટેક્સી પાસિંગ આરટીઓ સાહેબ અને વલસાડ પાડીના પીઆઈ સાહેબ અને ડીવાયએસપી સાહેબ સાથે મિટિંગ રાખી હતી વલ્લભાશ્રમ સ્કૂલમાં, અને એમણે જે કાયદા પાલન કરવા માટે કીધું ટેક્સી પાસિંગના માટે, એ બાબત પર અમારે માન્ય નથી, કારણ કે અમને એ લોકોએ 14 છોકરાનું જ પાસિંગ આપ્યું છે, અને તે પણ 12 વર્ષથી ઓછી કોઈના છોકરા હોવા જોઈએ તો 14 છોકરા બેસાડી શકો, એની ઉપર હોય તો સિટિંગ ટુ સિટિંગ એટલે 6 સીટ કેપેસિટી હોય તો 6 છોકરા બેસાડી શકો તમે, એટલે આ બાબતમાં અમને પોસાય એવું નથી, અને ટેક્સી પાસિંગ કરો તો અમને વર્ષના 50,000 રૂપિયાનો ઉપરનો ખર્ચો લાગે, અને એ બાબતે અમને છોકરા ઓછા બેસાડવાથી અમને એ ખર્ચો પોસાય એમ નથી, તો અમે આ બાબતે આગળની કાર્યવાહી અમારે વાહન વાળા થઈને ભેગા થઈને પછી અમે અમારે આગળની શું કાર્યવાહી કરવું એ અમારે આગળ વિચારવાનું છે. રાજકોટનું પેલું અગ્નિ હિસાબે વેકેશન પૂરું થઈને સ્કૂલ ચાલતી એટલે આરટીઓ સાહેબ તથા પાડીના પીએસઆઈ સાહેબ અમને બોલાવ્યા અને ગવર્મેન્ટના ગાઈડલાઈન વિશે અમને સમજાવ્યું કે તમારે બધાએ ટેક્સી પાસિંગ કરાવવાની ગાડી અને કાગળ ક્લિયર રાખવાના, 14 પોઈન્ટથી વધારે બેસાડવાનું નહીં, और અમે વાલીનો સહકાર લઈ પછી અમે ટેક્સી પાસિંગ કરાવીએ. અમે પાડી તાલુકાની તમામ શાળાઓના 400 થી 500 ડ્રાઈવરો ભેગા થયા. અમે પેરેન્ટ્સ સાથે વાતચીત કરીએ પછી ટેક્સી પાસિંગની કાર્યવાહી કરશું, જો પેરેન્ટ્સ સહકાર આપે તો. અમે આજે 22 થી 25 વર્ષથી સ્કૂલ વર્દી કરીએ. રાજકોટના કારણે અમારી પાસે બી ગવર્મેન્ટ ગાઈડલાઈન આવી, હવે પાસિંગ વાલી લોકોને સહકાર મળીએ તો અમે પાસિંગ કાઢીને ગાઈડલાઈન મુજબ ચલાવશું. અમને સિટિંગના ડબલ કીધું આરટીઓ સાહેબે, 7+7 સાદું 14 ને 4+1 હોય તો સિટિંગના ડબલ બેસાડવા માટેની પરમિશન આપી. આજરોજ પારડી વિસ્તારમાં જેટલી પણ શાળાઓ કાર્યરત છે એના શાળાના સંચાલકો અને આસપાસના વિસ્તારમાંથી જેટલી પણ બસીસ, ઇકો, વેન જે પણ આવે છે એ તમામના વાહન ચાલકો અને આરટીઓના સ્ટાફની હાજરીમાં એક મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવે, સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈનનું પાલન થાય અને બાળકો જે છે એ બિલકુલ સુરક્ષિત રીતે શાળાએ આવી જઈ શકે એ માટે વાહન ચાલકો સાથે, સ્કૂલના સંચાલકો સાથે તમામ ગાઈડલાઈનની સમજણ કરવામાં આવી છે, અને તમામ ગાઈડલાઈનનું ચુસ્તપણે પાલન થાય એ બાબતે તેમને માહિતગાર કરવામાં આવ્યા છે. આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટરની હાજરીમાં આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા વાહનના જે પણ સર્ટિફિકેટ છે એની પણ ચકાસણી કરવામાં આવી છે, અને જ્યાં પણ સર્ટિફિકેટ્સ બાકી છે અથવા કોઈ પણ કાગળની જરૂરિયાત છે તો એ જલ્દીથી મેળવી લેવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. પારડી પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ તરીકે ડીવાયએસપી કુલદીપ નાઈ મેં બધા જ સંચાલકો સાથે ફરી એકવાર મળી અને આ પ્રક્રિયા જલ્દીથી પૂર્ણ થાય અને બાળકો જે છે એમનું ક્યાંય પણ જોખમ ન થાય એ બાબતે તેમને मार्गदर्शन આપવામાં આવ્યું છે. थैंक यू. वलसाड के पारनेरा पारडी गांव में मोबाइल टावर के विरोध में ग्रामीणों ने सरपंच का घेराव किया। वलसाड के शहरी क्षेत्र के पास स्थित पारनेरा पारडी गांव में मोबाइल टावर के विरोध में ग्रामीणों ने महिला सरपंच का घेराव कर अपनी मांग रखी थी, जिसमें बड़ी संख्या में एकत्रित ग्रामीणों की मांग सुनकर महिला सरपंच ने मोबाइल टावर न लगाने की गारंटी दी थी। इस विरोध के पीछे ग्रामीणों ने बताया था कि मोबाइल टावर की फ्रीक्वेंसी के कारण मानव जीवन सहित पशु पक्षियों पर इसका बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण कुछ पक्षी मृत पाए गए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर इसका असर हो सकता है। इसके अलावा अन्य कारणों के चलते ग्रामीणों ने मोबाइल टावर लगाने के लिए अपना विरोध दर्ज किया था और पारनेरा पारडी गांव की महिला सरपंच सुरेखाबेन पटेल के घर जाकर अपनी मांग रखी थी।
जिसमें महिला सरपंच सुरेखाबेन ने मोबाइल टावर लगाने के लिए मंजूरी न देने की गारंटी दी थी। જી તમારું નામ? સુરેખાબેન કિરણભાઈ પેનન, પાડી પાનેરા સરપંચ. જી, કઈ રીતના આજે ગ્રામજનો એકત્રિત થયા? આજે ચીચવાડાના જે ગામજનો એ લોકોના અંડરમાં જે ટાવર આવે છે તેને અટકાવવા માટે રજૂઆત કરવા માટે ભેગા થયા છે. શું મુદ્દો છે લોકોનો? એ લોકોનો મુદ્દો એ છે કે જે ટાવર બની રહેલો છે એ લોકોના હેલ્થ માટે નુકસાન કરી શકે છે, તો એના માટે એ લોકો અહીંયા મારા પાસે રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે. અને કઈ રીતના તમે એમને બાંહેધરી આપી છે? અમારી બાંહેધરી એ છે કે પંચાયત લેવલે ગામના હિત માટે જે કંઈ મારે કરવું પડે, જે કંઈ પગલાં લેવા પડે, પંચાયત લેવલે હું બધું જ કરીશ. અને અમારે પંચાયત લેવલમાંથી નેક્સ્ટ મિટિંગમાં આગળ જે કંઈ આપણે કાર્યવાહી કરવાની હોય એ હું કરીશ. અને એનઓસીનું પણ રદ કરવાનું હું બાંહેધરી આપું છું. ગ્રામજનોની માંગ છે કે કઈ રીતના એનઓસી ઇસ્યુ કરવામાં આવી હતી? એનઓસી જે આપવામાં આવેલી હતી એ આપણે રદ કરવામાં આવશે નેક્સ્ટમાં. પરંતુ ગ્રામજનોનો સવાલ એવો છે કે એનઓસી કઈ રીતે આપવામાં આવી હતી? કોની પરવાનગીથી? ગ્રામજનોની પરવાનગી લીધી હતી કે નહીં? એમાં કોઈ પરવાનગી લીધી નથી. અચ્છા, જી તમારું નામ? મારું નામ જતીન સુમનભાઈ પટેલ, રહેવાસી ચીચવાડા. અમારા ઘરની બાજુમાં ટાવર આવતો છે તેના વિરોધમાં અમે એકત્રિત થયા છે સરપંચને રજૂઆત કરવા માટે કે એનાથી અમારા બાળકો, વડીલોને ને બધાને નુકસાન છે, એટલે સરપંચને રજૂઆત કરતા છે કે ટાવર બંધ થવું જોઈએ. એના માટે અમે એ બધા એકત્રિત થયા છે. કઈ કંપનીનો ટાવર છે અને કઈ રીતના? એરટેલ કંપનીનો ટાવર છે. જી અંકલ, શું સમસ્યા છે? જે ટાવર બાબતની જે ગામ લોકોએ ભેગા થઈને સરપંચ મહોદયાને જે વાત કરી એના અનુસંધાનમાં હું તમને એક વાત કરું છું. અમારું ગામ ચીચવાડા અતુલની બાજુમાં છે. અતુલ સ્ટેશન છે, પાનેરા ગામ છે, એની આજુબાજુ 2 ને 3 ટાવર છે. અત્યારે અમારા ગામને એવી શું જરૂર પડી કે અહીં ટાવરની જરૂર પડી? કારણ કે એનું રેડિયેશન 5Gનું રેડિયેશન બહુ હાઈ હોય. મારા ગામમાં એક વખતે મેં મળેલો ત્યારે એક કાગડો, એક ઘર ચકલી, એક કાર્યકોશી એટલે લોકો જેને ઢેચાડીઓ કહી તે ગામઠી ભાષામાં, એક ઘર ચકલી, આટલા વણીને મેં બતાવેલા છે, છતાં પણ જય છે તે. અત્યારે જે આ ભાઈઓ લોકોનો વિરોધ છે એનું રેડિયેશન કેટલું હાઈ છે, શું છે, એની કોઈને ખબર નથી. માટે મહેરબાની કરીને ગામના હાથે સહકારીને જે ભાઈ ટાવર લાવે તે સરપંચશ્રી આનું સુયોગ્ય નિરાકરણ લાવે એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ. કેટલા લોકો આજે એકત્રિત થયા છે? કદાચ અત્યારે અમે તમને કહીએ તો 500 લોકો એકત્રિત થયા છે. જી તમારું નામ? મારું નામ નવીનભાઈ જગનભાઈ પટેલ, હું રહેવાસી ચીચવાડાનો. અમે અહીંયા ભેગા થયા છે કે ટાવરના રેડિયેશન લાગવાથી વાંધો આવવાથી અમને અહીંયા ભેગા થયા છે. શું રજૂઆત કરી તમે અહીંયા આવીને? અમે રજૂઆત કરતા છે કે ભાઈ અમારા બાળકોને આ ટાવર આવવાથી રેડિયેશનથી નુકસાન થાય છે, એટલા માટે અહીંયા ભેગા થયા છે. અમે એ બંધ કરવાનું. उमरगाम में बिजली मीटर के कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय ₹12,300 की रिश्वत लेते हुए एक ठेकेदार को एसीबी ने पकड़ा। उमरगाम में एक इलेक्ट्रिकल ठेकेदार ने बिजली मीटर के कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय शिकायतकर्ता से 12,300 की रिश्वत ली थी, जिसे एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। शिकायतकर्ता अपने प्लॉट में 2 साल के लिए अस्थायी बिजली मीटर का कनेक्शन लेना चाहता था, जिसके लिए उसने डीजीवीसीएल के कार्यालय उमरगाम में ऑनलाइन आवेदन किया था। इलेक्ट्रिकल ठेकेदार दिनेश उर्फ देवेंद्र मनुभाई कराची वाला, जो माछीवाड़ उमरगाम में रहते हैं, उन्होंने उनका आवेदन ऑनलाइन करने के लिए कानूनी कोटेशन शुल्क 22,690 की मांग की थी। इस शुल्क के अलावा डीजीवीसीएल उमरगाम के उप कार्यपालक इंजीनियर के नाम पर 12,300 की अतिरिक्त रिश्वत की मांग की गई थी। जब शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से इनकार किया तो उसने एसीबी से संपर्क किया और शिकायत दर्ज की। एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और उमरगाम गांधीवाड़ी रोड डीजीवीसीएल कार्यालय के बाहर मुख्य सड़क के पास स्थित आरोपी दिनेश कराचीवाला की कविता इलेक्ट्रिकल के कार्यालय में शिकायतकर्ता के साथ बातचीत करते हुए रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए पकड़ा गया। इस ट्रैप ऑपरेशन में सूरत एसीबी के आरआर चौधरी के मार्गदर्शन में वलसाड एसीबी पुलिस इंस्पेक्टर एसएन गोहिल की टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया और आगे की कार्रवाई की है। वापी के कोपरली गांव में दिल्ली पब्लिक इंग्लिश स्कूल के पास बने स्पीड ब्रेकर की वजह से एक दुर्घटना होने की खबर सामने आई है। वापी तालुका में कोपरली गांव के मुख्य मार्ग पर स्थित दिल्ली पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास कुछ दिन पहले ही सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाया गया था, जिसके कारण
रविवार की रात को 3 वाहनों के बीच दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई और उसे वापी हरिया हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया था, जबकि अन्य सवारों को हल्की फुल्की चोटें आई थी। दुर्घटना के बारे में गांव वालों का मानना है कि स्कूल के बाहर सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर की वजह से यह दुर्घटना हुई है। वाहनों में मारुति वैन, एक एक्टिवा और एक मोटरसाइकिल शामिल थे, जिनके बीच दुर्घटना हुई थी, जिसमें बाइक और मोपेड मारुति वैन के नीचे घुस गए थे। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। यहां दुर्घटना के कारण काफी चर्चा चल रही है कि स्कूल के पास बने स्पीड ब्रेकर बहुत ऊंचे और बड़े थे, जिसके बारे में गांव वालों ने बताया, और मंगलवार को इन स्पीड ब्रेकरों को तोड़ने का काम चल रहा है। यह स्पीड ब्रेकर प्रशासन द्वारा बनाए गए थे या दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा, इसके बारे में भी काफी चर्चा का विषय बन रहा है। पारिया स्थित साई मेघपन स्टेडियम में स्वर्गीय श्री के.आर. देसाई कप अंडर 19 वनडे इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में अहमदाबाद की टीम विजेता रही। पारड़ी परिया में स्थित साई मेघपन स्पोर्ट्स लाइफ क्रिकेट स्टेडियम में स्वर्गीय श्री के.आर. देसाई कप अंडर 19 वनडे इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेला गया था। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन और वलसाड जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा स्वर्गीय श्री कांतिभाई देसाई कप 2024 का आयोजन 1 से 11 जून तक किया गया था, जिसमें 50 ओवर के वनडे मैच में सूरत और अहमदाबाद की टीमों के बीच फाइनल मुकाबला हुआ था, जिसमें सूरत की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 177 रन पर ऑल आउट। जवाब में अहमदाबाद की टीम ने 8 विकेट शेष रहते हुए भव्य विजय प्राप्त की थी, जिसमें मलय शाह ने 89 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। इस टूर्नामेंट में जीसीए सचिव अनिल पटेल, बीडीसीए के सचिव जनक देसाई, साई मेघपन स्टेडियम के संचालक दर्पण देसाई और मीत देसाई के साथ साथ क्रिकेट एसोसिएशन के कोच और सिलेक्टर भी उपस्थित थे। विजेता अहमदाबाद की टीम और रनर्स अप सूरत की टीम को मेहमानों के हाथों से ट्रॉफी प्रदान की गई और सम्मानित किया गया। इस टूर्नामेंट से युवाओं को एक अच्छा मंच मिला और टूर्नामेंट में वलसाड सहित 8 टीमों ने भाग लिया था। बस સૌથી પહેલા તો વલસાડ ક્રિકેટ એસોસિએશનને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે લેટ સી કાંતિભાઈ દેસાઈના નામથી આ ટુર્નામેન્ટ જે ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન એમને રિક્વેસ્ટ કરી હતી તે સફળતાપૂર્વક તેમને પૂર્ણ કરી છે અને ખાસ કરીને તમામ ડિસ્ટ્રિક્ટો કે જેઓએ ખૂબ સારી રીતે અને સુંદરતાથી આમાં ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધો અને ખૂબ જ સારા પરિણામ સાથે અમદાવાદ ચેમ્પિયન થયું તે બદલ અમદાવાદ ક્રિકેટ એસોસિએશનને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આયોજન બદલ અને મીતભાઈને આ સાઈ મેનેજમેન્ટ સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડ પર અમને રમવાની તક મળી તે બદલ તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હવે આજકાલ જે ભારતની અંદર ક્રિકેટનું સ્તર છે જે ડિફરન્સ લેવલ પર એમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી ખૂબ જ વધારે છે, તો ખાસ કરીને 19ના ખેલાડીઓને એક જ વિશેષ સૂચન કે તેઓની ફિટનેસ અને એમના સ્કિલ પર ખૂબ જ કામ કરવું પડે અને જો એ લોકો એમની કન્સિસ્ટન્સી જાળવી રાખશે પરફોર્મન્સની અંદર તો આગળ આવવાની અંદર કોઈ રોકી શકે એવું નથી। તો પરફોર્મન્સ અને ફિટનેસ બેનું પ્રાધાન્ય જરૂરી રહેશે। આ ગુજરાત અંડર 19 ઓલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એસોસિએશન જે એફિલિએટેડ છે ગુજરાત જોડે 8 ટીમો ભાગ લીધેલો હતો। એમાં આજે અમદાવાદ વિનર બને છે, સુરત રનરઅપ બને છે। બંને ટીમને અભિનંદન। ખરેખર આખી ટુર્નામેન્ટ ખૂબ જ સારી રીતે પૂરી પડી। લગભગ 10 દિવસનો પ્રોગ્રામ હતો, 1લી તારીખે થયેલું એટલે આપણે ઉદ્ઘાટન અને ખૂબ જ સારી રીતે થઈ। એમાં જીસીએનો બહુ જ મોટો આભાર, અનિલભાઈની લીડરશિપ માટે અમે આ કરી શક્યા છીએ તે બધા એમનો ખાસ આભાર। બહુ જ સરસ ગ્રાઉન્ડ છે અને બધી સુવિધા એમાં અવેલેબલ છે। જે કંઈ છે તે થોડી અનિલભાઈએ એમને ભલામણ કરી છે કે ભવિષ્ય માટે આ ટીમ અને એ લોકો ચોક્કસ તે પોઝિટિવલી કરશે એવી આશા રાખીએ આપણે। આજરોજ ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશન અને વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશન બંને જોઈન્ટમાં મેન્સ અંડર 19 વન ડે ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થયું હતું। આમાં પૂરા ગુજરાતની 8 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો। ફાઇનલમાં અમદાવાદ અને સુરત વચ્ચે મેચ થઈ, જેમાં અમદાવાદ ચેમ્પિયન થયું અને અમદાવાદની ટીમને હું ખરેખર દિલથી અભિનંદન આપું છું। સુરતની ટીમ સારી રમી પણ આજની ચેમ્પિયન અમદાવાદ રહી અને ખાસ આ ટુર્નામેન્ટ કે.આર. દેસાઈ સાહેબના નામે રમાડવામાં આવી। તો કાંતિ કાકા આપણા વલસાડ જિલ્લાના
ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટરના જે પાયા નાખનાર કોઈ માણસ હોય પહેલા તો એ કાંતિ કાકા છે. તો ખરેખર આજે કાંતિ કાકાના માટે આપણે કાંતિ કાકા આજે અહીંયા છે નહીં, એમના આત્માને શાંતિ મળે અને એમનું નામ હંમેશા વલસાડ જિલ્લામાં ક્રિકેટ જગતમાં હંમેશા રહેશે જ, એ મને વિશ્વાસ છે. અને આ આજના રોજ સાઈમ એકપન સ્પોર્ટ્સ લાઈવ ઉપર જે ક્રિકેટ ફાઇનલ રમાઈ એમાં કાંતિ કાકાની ટુર્નામેન્ટ હતી અને બીડીસીએ જોડે અમારે ઓલવેઝ જોઈન્ટ બધું કામો અમે પહેલેથી કરતા આવેલા છે. તો એ હિસાબે અમારા ગ્રાઉન્ડ ઉપર આજે એ લોકોએ આ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ રમાડી. અને સ્પોર્ટ્સ એક એવી વસ્તુ છે કે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ બી આપણા એમને બહુ એપ્રિશિએટ કરે છે. જયભાઈ જે સેક્રેટરી છે આજના આપણા BCCIના, પ્લસ આપણા કનુભાઈ જે આપણા વલસાડ જિલ્લાના અને આપણા ગુજરાતના કેબિનેટ મંત્રી છે, નાણામંત્રી, એ પણ સ્પોર્ટ્સને બહુ પ્રોત્સાહિત કરે છે. તો હું એટલું જ કહીશ કે આપણા મોદી સાહેબનું એક સપનું છે કે દરેક માણસ ફિટ અને સ્વસ્થ રહે, એના માટે આવી રીતે સ્પોર્ટ્સો થતા રહી અને દરેકને હું એના માટે સારી શુભેચ્છા. આજના પ્રોગ્રામમાં ખાસ આપણા ગુજરાતના સેક્રેટરી અનિલભાઈ પટેલ સાહેબ, જે પણ ઓલવેઝ ગુજરાત ક્રિકેટ એસોસિએશનના જેઓએ હંમેશા, અને એમની સાથે આપણા BDCના સેક્રેટરી જનકભાઈ દેસાઈ સાહેબ હતા, પ્લસ બધા આપણા ગુજરાતના કોચિસ હતા. વિડીયો ચાલુ છે. હોય કોઈને એને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળ્યા વગર રહેતી જ નથી. whether you work in the 4 days, whether you work in the 1 day, whether you work in the sort of format, બરાબર છે. દરેક ફોર્મેટમાં તમને જ્યાં તમે પરફોર્મન્સ કરશો એ બધાને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે. તો જેમ આપણા લંડનમાં ક્રિકેટ ફર્સ્ટ ચાલુ થયેલું તેમ વલસાડ જિલ્લામાં ખરેખર અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ, સ્ટેટ ક્રિકેટ, રણજી શું અમને ત્યારે બહુ એટલો ખ્યાલ નહીં હતો. પહેલું ચાલુ કરનાર આપણા કાંતિ કાકા છે. તો હી ઇઝ ધ ગોડ ઓફ ધ ક્રિકેટ ઓફ વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दमन और उमरगांव में भारी बारिश से हर जगह सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालक हुए परेशान। पारड़ी में बच्चों को स्कूल वैन में भेजना महंगा पड़ सकता है। पारड़ी में RTO निरीक्षक व पुलिस ने स्कूल वैन चालकों के साथ बैठक कर दुर्घटनाओं से बचने की सूचना दी। वलसाड के पारनेरा पारड़ी गांव में मोबाइल टावर के विरोध में ग्रामीणों ने सरपंच का घेराव किया। मोबाइल टावरों की फ्रीक्वेंसी से पशु पक्षियों सहित मानव जीवन पर बड़ा असर हो सकता है, जैसा ग्रामीणों ने बताया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।